Okay, very good morning, students. In the last class, we saw one problem related to the eigenvalue problem, how to find the eigenvalues of a given matrix. So in the last class, we have taken one example of 3 by 3 matrix and we formed a characteristic equation and then we found eigenvalues. So in this class, we are going to see how to find the eigenvectors corresponding to the each eigenvalues. Okay, so I'm going to share the screen now. Okay. Okay, so this is our last class problem. First, let us see once again the last class problem and then we will see, okay, the continuation of the problem, okay. See here. So the problem is finding the eigenvalue and the eigenvectors of the matrix, okay, 3 minus 4, 4, okay, 2 minus 2, 4, and then 1 minus 1, 3. So first we have to write the given matrix, that is A is equal to 3 minus 4, 4, 1 minus 2, 4, 1 minus 1, 3. Okay. So the characteristic equation is written as determinant of A minus lambda I is equal to 0. Okay. How to write this A minus lambda I அப்படிங்கிறது டைரக்டா இது எழுதுனா போதும். இது வந்து புரியறதுக்காக நம்ம எழுதுனது. Okay. So diagonal மட்டும் lambda யூஸ் பண்ணி எழுதணும். Okay, the given matrixல 3 minus lambda minus 2 minus lambda 3 minus lambda இதுதான் given matrix. Other elements are the same, minus 4 4 1 4 and 1 minus 1. Okay, this determinant is equal to 0. இதை expand பண்றதுக்கு தான் நம்ம ஒரு standard equation method பார்த்தோம். Okay, அது வந்து lambda cube minus a1 lambda square plus a2 lambda minus a3 is equal to 0. இதுல ஆல்டர்னேட்டிவா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் சைன் வரும். ஓகே, இதுல a1 என்னன்னு சொன்னா a1 is the sum of the diagonal elements. Sum of the diagonal elements in a given matrixல 3 minus 2 3. Therefore we written as 3 plus of minus 2 plus of minus 3. இதை ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு 4 கிடைச்சது. ஓகே, and then see the second page. So a2 is given by, so a2 is given by what? Sum of the primary diagonal order, what is it? Cofactor matrices. Okay, determinant of the cofactor matrices. அதாவது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, this is a given matrix. இதுதான் diagonal primary diagonal elements. இந்த matricesோட submatrixோட வேல்யூ எழுதணும். அப்ப 3 ஓட submatrixனா இந்த ரோவையும் இந்த காலத்தையும் விட்டுட்டோம்னா minus 2 4 minus 1 3. அடுத்து என்ன செய்யணும், minus 2 ஓட submatrix எழுதணும். minus 2 ஓட submatrixனா இந்த காலத்தையும் இந்த ரோவையும் விட்டுட்டோம்னா 3 4 1 3. ஓகே, அடுத்த diagonal element 3. 3 ஓட submatrix என்ன, இந்த காலத்தையும் இந்த ரோவையும் விட்டுட்டோம்னா 3 minus 4 1 minus 2. So அதுதான் இங்க வந்து நாம எழுதியிருக்கோம். ஓகே, so see this here. So 2 minus 2 4 minus 1 3 3 4 1 3 and then 3 minus 4 1 minus 2. Okay, and then அதனுடைய determinant value minus 6 plus 4 9 minus 4 minus 6 plus 4 அதை simplify பண்றோம். So அப்ப a2 ஓட value we got as 1. Okay, and a3 is the entire determinant. அந்த given matrices ஓட entire determinant தான் a3. 3 minus 4 4 1 minus 2 4 1 minus 1 3 இதோட determinant. இந்த determinant as usual நம்ம calculate பண்ணலாம். Okay, 3 into minus 6 plus 4 minus of minus 4 plus 4 ஆயிடும் and 3 minus 4 plus 4 into minus 1 plus 2. இதை simplify பண்ணா we get minus 6. இதெல்லாம் கொண்டு போய் நாம we have to substitute in the first equation, lambda cube minus 4 into lambda square plus lambda plus 6 is equal to 0. இதை synthetic division methodல நாம என்ன செய்யறோம், வந்து eigen values கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே, first trial and error method தான் இது. 1 minus 1 2 minus 2 3 minus 3 ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன செய்யணும், வந்து அப்படியே ப்ரொசீட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் 1 கொடுத்தோம், அதில் வந்து ரிமைண்டர் 4 வந்ததுனால அது சொல்யூஷனாக இருக்க முடியாது, அதனால minus 1 கொடுத்தோம். ஸோ minus 1 கொடுக்கும் பொழுது அதனுடைய கோஎஃபிஷியன்ட்டை ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும். 1 minus 4 1 6 சிந்தட்டிக் டிவிஷன். ஓகே, அப்புறம் minus 1 இங்கே 0. ஓகே, இங்கே 1, இரண்டையும் ஆட் பண்ணா 1 1 into minus 1 minus 1, இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா minus 5 minus 5 1 minus 5 into minus 1 that is plus 5 ஆயிடும். இரண்டையும் ஆட் பண்ணா 6 6 into minus 1 minus 6 0. இது எழுதும் பொழுது ஆப்போசிட் சைன்ல எழுதணும் ஃபேக்டர். lambda plus 1 into lambda square minus 5 lambda plus 6 is equal to 0. Okay, so that is what
So lambda plus 1 into lambda, இதை factorize பண்றோம் இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷனை. lambda minus 2 into lambda minus 3 வரும். ஓகே, அதை வந்து ஜீரோக்கு ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா நமக்கு லேம்டாவோட வேல்யூஸ் கிடைக்கும். -1, 2, 3. These are the eigen values of the given matrix A. இப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஐகன் வெக்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஐகன் வெக்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஓகே, லெட் மீ show the screen. See for example, so eigenvalue கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் okay, see here, so after finding the eigenvalue, the eigenvectors கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாம என்ன செய்யணும்னா determinant of a minus lambda இருக்கு இல்லையா, அதை மேட்ரிக்ஸ் வடிவத்தில் எழுதணும். a minus lambda I into x is equal to 0 ன்னு சொல்லி எழுதிட்டு அந்த ஈக்குவேஷன் திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணணும். இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ்ங்கிறது x1 x2 x3 ன்னு வைக்கணும். அப்புறம் லேம்டாவோட வேல்யூவை நாம சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும். ஓகே, அதை எப்படி சால்வ் பண்றதுன்றத இப்போ நான் வந்து ரைட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே, டு ஃபைண்ட் தி ஐகன் வெக்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொன்னா முன்ன வந்து டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் a மைனஸ் லேம்டான்னு எழுதணும். இப்போ என்ன எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னா bracket of a minus lambda I into x is equal to 0 ன்னு சொல்லி எழுதணும். ஓகே, ஸோ டிட்டர்மினன்ட் இது வந்து பிராக்கெட் போட்டா மேட்ரிக்ஸாவே இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ அப்போ வாட் இஸ் a given matrix? Given matrix is that is 3 minus 4 4. அதை நாம எழுதிடலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ இது மைனஸ் லேம்டா வரும்பொழுது டயகனல் லேம்டா வருமா? அப்போ வந்து 3 minus lambda minus 4 4 1 minus 2 minus lambda 4 1 minus 1 3 minus lambda. இதை வந்து மேட்ரிக்ஸ் ஆட்டம் நம்ம பிராக்கெட் போடணும். ஓகே, இன்டூ இந்த கேபிட்டல் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஐகன் வெக்டர் 3/3க்கு ஒரு காலம் மேட்ரிக்ஸ் ஆட்டம் இப்படி வரும். x1 x2 x3 that is equal to 0. ஓகே, ஸோ இதுதான் ஐகன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஈக்குவேஷன். நம்ம முன்ன டிட்டர்மினன்ட் போட்டோம், இப்போ மேட்ரிக்ஸாவே எடுத்துக்கிறோம், அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ இது ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன். இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா கேஸ் 1. ஓகே, இப்போ லேம்டாவுக்கு வந்து நமக்கு 3 வேல்யூஸ் வந்தது. லேம்டாவுக்கு வந்து we got 3 values -1 2 3. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த -1 வேல்யூக்கு நம்ம ஐகன் வெக்டர் கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, அப்போ when lambda is equal to case 1 வந்து when lambda is equal to -1. ஓகே, இப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த lambda is equal to -1 இங்க கொண்டு போய் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும். ஓகே, அப்போ சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணா என்ன ஆகும்? 3 minus of -1 plus 1 ஆயிடும் இல்லையா? அடுத்தது -4 plus 4. அடுத்தது 1. இங்க வந்து -2 minus lambda இருக்கு. minus of -1 என்ன ஆயிடும்? +1. lambdaக்கு -1 சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணும் பொழுது minus of -1 +1 ஆயிடும். -2 plus 1. மீதி எலிமெண்ட்ஸ் as it is 1 -1. அதே போல இங்க 3 minus of -1 lambdaக்கு -1 சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணும் பொழுது +1 ஆயிடும். ஓகே, க்ளோஸ் the matrix brackets and then x1 x2 x3 is equal to 0. ஓகே, இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம். that is 4 minus 4 4 1 minus 1 4. okay, 1 minus 1 4. okay, so we close the bracket. so x1 x2 x3 is equal to 0. இப்போ இதை என்ன செய்யணும்னா 3 ஈக்குவேஷன்ஸை நம்ம எழுதணும். இதை வந்து கிராஸ் ப்ராடக்ட் மேட்ரிக்ஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணி இதை ஈக்குவேஷன்ஸா எழுதலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பெருக்கும் பொழுது என்ன கிடைக்கும்? that is 4x1. okay, this row into this column. okay, minus 4x2 plus 4x3 is equal to 0. அடுத்தது என்ன செய்யணும்? இந்த செகண்ட் ரோ எடுத்து இந்த காலத்தை பெருக்கணும். that is what? x1 this into this minus x2 this into this plus 4 x3 is equal to 0. அடுத்தது see here, the third one is third row into this one, that is x1 minus x2 plus 4x3 is equal to 0. okay, இது வந்து first equation, இது second equation, இது third equation.
சம்டைம்ஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை 4ஆல கூட வகுத்து எழுதுவாங்க. அப்படி வகுத்து எழுதுனா நம்ம அப்படியும் எழுதிக்கலாம், இல்லை அப்படியே யூஸ் பண்ணாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து ஃபார் தி ஐகன் வெக்டர்ஸ். இப்போ இதுல இருந்து நாம என்ன செய்யணும், எனி 2 ஈக்குவேஷன்ஸை எடுத்துக்கணும். ஓகே, அது வந்து ஒன்று அனதர் மெத்தட். ஸோ லெட் அஸ் கன்சிடர் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட். ஸோ ஃப்ரம் 1 and 2 இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஃப்ரம் 1 and 2 இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா, இதுல வந்து x1 ஓட வேல்யூ, ஓகே, x2 ஓட வேல்யூ, x3 ஓட வேல்யூ நம்ம வந்து இது ப்ரொபோர்ஷன் முறையில கண்டுபிடிக்கிறோம். மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் தான் இதுவும். ஓகே, இது கிராஸ் ப்ராடக்ட் மெத்தட்னு பேரு. ஓகே, ஸோ அப்போ x1 by, ஓகே, அண்ட் மைனஸ் x2 by சொல்லி எழுதுவாங்க. ஓகே, இது மைனஸ் x2 by அண்ட் x3 by. சரியா? சரி, இப்போ x1 by அப்படின்ற பொழுது என்ன செய்யணும்னா, இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ல x1 காலத்தை நம்ம இதை விட்டுறணும். ஓகே, இதை விட்டுட்டோம்னா மீதி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் அமையுதா, -4 4 -1 4 அமையுதா, அதை கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணி எழுதணும். தட் இஸ் -4 இன்டூ +4 எவ்வளவு வரும், இங்க வந்து -16. மைனஸ் ஆஃப் இந்த பெருக்கி வர தொகையை இங்க எழுதணும். -1 இன்டூ 4 -4. அப்போ மைனஸ் ஆஃப் -4 இங்க என்ன ஆயிடும், +4. ஸோ அப்போ x1 காலத்துக்கு x1 காலத்தை விட்டுட்டு, ஓகே, இதுதான் x1 காலம், -4 இன்டூ 4 -16 மைனஸ் ஆஃப் -4 +4 ஆயிடும். ஓகே, அடுத்தது வந்து x2 காலத்தை நம்ம ஹைட் பண்ணிடணும். x2 காலத்தை ஹைட் பண்ணிட்டா இதை விட்டுட்டோம்னா 4 இன்டூ 4, அதுவும் 4 இன்டூ 4 16 மைனஸ் ஆஃப் இங்க என்ன வரும், -4. ஓகே, 1 இன்டூ 4 4. அடுத்தது x3க்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக x3 காலத்தை விட்டுட்டோம்னா, ஓகே, 4 இன்டூ -1 -4 அண்ட் தென் மைனஸ் ஆஃப் -4 என்ன வரும், +4 அப்படின்னு சொல்லி வரும். ஓகே, இதை இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ ஐ வில் ரைட் இட் ஹியர். See, x1 by, இது வந்து -16 + 14. அப்போ -16ல 4 போனா -12. Okay, that is equal to -x2 divided by, okay, 16 - 4 எவ்வளோ, +12. That is equal to x3 divided by -4 + 4 கேன்சல் ஆயிட்டு 0 ஆயிடும். இப்போ இந்த மைனஸ் நான் மைனஸ் இங்க கீழே கொண்டு வந்து எழுதலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ எழுதும் பொழுது see here, so we will write this as so x1 by -12, x2 by -12, x3 by 0. ஜென்ரலா இந்த -12ஆலே நம்ம இதை பெருக்கிட்டோம் அப்படின்னா மல்டிப்ளை பை -12, இந்த என்டையர் ஈக்குவேஷனை -12ஆல எங்கேயும் பெருக்கிறோம், இங்கேயும் பெருக்கிறோம், இங்கேயும் பெருக்கிறோம், அதாவது -12ஆல வகுத்தரோம்னு வச்சுக்கலாம் மூணையும். ஓகே, அப்படி வகுக்கும் பொழுது நமக்கு ரிமைனிங் வேல்யூ என்ன கிடைக்கும், x1 by +1, x2 by 1, x3 by 0 ஆயிடும். சிம்பிளிஃபைடு வெர்ஷன். ஓகே, அப்போ therefore the eigenvector is x1 is equal to, இது அப்படியே எழுதணும், 1 1 0. This is for the eigenvector corresponding to the value of lambda is equal to -1. So இப்போ நான் திரும்ப ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து அந்த ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறத ரிப்பீட் பண்ணிடுறேன். Okay, see here. So to find the eigenvalues, so we have tried a minus lambda into x is equal to 0. அந்த கொடுக்கப்பட்ட மேட்ரிக்ஸ்ல கார்னர்ல என்ன செய்யணும், டயகனல்ல மைனஸ் லாம்டா as usual நம்ம எழுதிடணும், into x1 x2 x3, okay, is equal to 0. இப்போ வந்து என்ன செய்யணும், கேஸ் 1 ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ நமக்கு கிடைச்சது வந்து ஐகன் வேல்யூ -1. ஓகே, ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ இஸ் -1. ஸோ அப்போ வந்து -1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 3 + 1 ஆயிடும், -2 + 1 ஆயிடும், 3 + 1 ஆயிடும். ஓகே, ரிமைனிங் எலிமெண்ட்ஸ்லாம் as it is, இங்க x1 x2 x3 is equal to 0. ஓகே, ஸோ இப்போ கார்னர் வந்து என்ன ஆயிடுது, 4 சிம்பிளிஃபை பண்ணா -1 4ன்னு ஆயிடுது. இதை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்றோம்.
மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது 4x1 minus 4x2 plus 4x3 is equal to 0. Okay, this is x1 minus x2 plus 4x3 second equation, and the third equation x1 minus x2 plus 4x3 is equal to 0 அப்படின்னு கிடைக்குது. ஓகே, இப்போ இதில் ஏதேனும் ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். 1 and 2 தான் எடுக்கணும்னு இல்லை, 2 and 3, 3 and 1 எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ரெண்டு ஈக்குவேஷன். ஓகே, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஈஸியாக இருக்கனால ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு வந்துடுறதுனால. ஓகே, சரி, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் என்ன செய்யணும், இதுல இருந்து x1 x2 x3 வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்காக என்ன செய்யறோம், இது x1 by x2 by x3 by செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ்ல எப்பயுமே நம்ம செகண்ட் காலத்துக்கு மைனஸ் போடுவோம். ஓகே, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்போ x1 by இந்த காலத்தை ஹைட் பண்ணிட்டு, ஸோ -16 மைனஸ் ஆஃப் -4 + 4 ஆயிடும். ஓகே, மேட்ரிக்ஸ் சப் மேட்ரிக்ஸோட வேல்யூ. அடுத்தது செகண்ட் காலத்தை ஹைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த 416 -4 அப்படின்னு வரும். தேர்டு வந்து என்ன வரும், x3 is equal to what, இதை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா -4 minus of -4 + 4 ஆயிடும். சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா we obtain x1 by divided by -12 minus x2 by 12 x3 by 0 அப்படின்னு கிடைக்குது. ஓகே, அண்ட் அதை ஃபர்தரா கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே, so that implies x1 by -12 x2 by -12 x3 by 0. so that is what, இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணும்பொழுது ஏதாவது காமன் மல்டிபிள்ஸா இருந்தா அதெல்லாம் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடணும். So multiply by -12, so x1 by 1, x2 by 1, x3 by 0. Therefore, the first eigenvector is x1 is equal to 1, 1, 0. இப்போ இதே போல மற்ற ரெண்டு வேல்யூஸ்க்கும் நாம கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ செகண்ட் ஐகன் வேல்யூ என்ன வந்தது, 2 அப்படின்னு வந்தது. இப்போ 2 ஓட வேல்யூக்கு நம்ம இதே ப்ரொசீட் பண்ணலாம். ஓகே, so that is called case 2 when lambda is equal to 2. Okay, அப்போ மேட்ரிக்ஸ் இங்க எடுத்துக்கலாம். ஓகே, see the matrix, இதுல வந்து 2 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி எழுதணும் இல்லையா. ஸோ நான் அப்படியே எழுதிடுறேன். ஸோ 3 -2 -4, ஓகே, +4 1 -2 +2, ஓகே, -2 -2, அதாவது -2 minus லாம்டாவோட வேல்யூ வந்து 2. ஓகே, and then 4. ஓகே, இங்க வந்து 1 -1, அடுத்தது வந்து 3 minus lambda, that is 3 minus 2. This matrix into x1 x2 x3, that is equal to 0. ஓகே, இப்போ இதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம். So this implies that, okay, 3 minus 2 is 1, -4 plus 4, okay, 1 -2 -4 plus 4, இங்க 1 -1, இங்க 1. இது x1 x2 x3 equal to 0. okay, so this implies that, இப்போ இதே மாதிரி இப்போ கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணிக்கலாம். மேட்ரிக்ஸ் ப்ராடக்ட், that is x1 minus 4x2 plus 4x3 equal to 0. Okay, இங்கேயும் x1 minus 4x2 plus 4x3 equal to 0. அடுத்தது x1 minus x2 plus x3 equal to 0. Second x1 minus 4x2 plus 4x3. Second equation அதே தான் வருது. x1 minus 4x2 plus 4x3. x1 minus third equation x1 minus x2 plus x3 equal to 0. Okay, so இதே நாம இங்க என்ன செய்யணும், first second third. இப்போ என்ன செய்யணும்னா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் ஒரே ஈக்குவேஷனா இருக்கிறத சால்வ் பண்ணா நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்காது. அதனால என்ன செய்யணும்னா டிஃபரெண்ட் 2 ஈக்குவேஷன்ஸை நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்போ இதுவும் வேறன்னு தெரியுது. இது x1 minus 4x2 plus 4x3 இருக்கு, இது x1 minus x2 plus x3 இருக்கு. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது ரெண்டும் ஒரே ஈக்குவேஷன் தான், சால்வ் பண்ணா 0 தானே வரும். ஓகே, அதனால நம்ம என்ன செய்யறோம், ஸோ from 2 and 3. Okay, so we will take this second and third. So first x1 by minus x2 by x3 by. So x1 க்கு என்ன செய்யணும், இந்த காலத்தை விட்டுறணும். ஓகே, இதை விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா, ஓகே, இதை விட்டோம்னா -4 into +4, that is -4 minus of -4
plus 4. அடுத்தது x1 செகண்ட் காலத்தை விட்டுறணும். செகண்ட் காலத்தை விட்டோம்னா 1 into 1 1. ஓகே, x1 இது பெருக்குனா -4. அடுத்தது x3 இந்த தேர்ட் காலம் விட்டுறணும். ஸோ -1 minus of -4 plus 4. இது பெருக்குனா -4. minus of -4 plus 4 ஆயிடும். ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். தட் இஸ் x1 by ஓகே இது 0 minus x2 by -3 x3 by 3. ஓகே, ஸோ இப்போ இதை கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு x1 இப்போ இதை கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாமா? 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம். முதல்ல இதை ரெண்டையும் நம்ம மைனஸ் கேன்சல் பண்ணிட்டா +3 ஆயிடும். x1 by 0 x2 by 3 ஓகே x3 by 3. ஸோ இது என்ன செய்யலாம்? மல்டிப்ளை பை 3 பண்ணிடலாம். காமன் வேல்யூ தானே. மல்டிப்ளை பை 3 பண்ணோம்னா that is x1 by 0 x2 by 1 x3 by 1. Therefore the second eigenvector is இதுக்கு பேர் வந்து நம்ம x2 ன்னு கொடுக்கணும். ஏன்னா செகண்ட் வந்ததுனால that is 0 1 1. இந்த மாதிரி பிராக்கெட்டும் மேட்ரிக்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ அடுத்த ஐகன் வெக்டர் கண்டுபிடிக்கணும். மூணாவது வேல்யூ நமக்கு ஐகன் வேல்யூ என்ன வந்ததுன்னு சொன்னா we got 3 ஐகன் வேல்யூ 3. அப்ப 3 க்கு ஒரு ஐகன் வெக்டர் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, சோ அப்ப லாம்டாக்கு பதிலா we have to substitute what 3. okay, that is called case 3. so when lambda is equal to 3, same process தான் repeat பண்றோம். so when lambda is equal to 3, அப்போ மேட்ரிக்ஸ் வந்து என்னன்னு பார்க்கணும். so matrix is here, உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். so 3 minus ஃபர்ஸ்ட் வந்தது என்னது 3 minus lambdaன்னு வந்தது. லாம்டாக்கு பதிலா இங்க 3 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். அடுத்தது -4 plus 4. ஓகே, அடுத்தது இங்க 1, இங்க வந்து -2 minus lambdaன்னு இருந்தது. லாம்டாவோட வேல்யூ தான் 3 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். இங்க +4. அடுத்தது 1 -1, இங்கேயும் 3 minus lambdaன்னு இருந்தது. லாம்டாவோட வேல்யூ வந்து 3. ஓகே, so this is into x1 x2 x3 that is equal to 0. so இப்போ இதை as usual simplify பண்ணலாம். so 0 -4 4 1 -5 4 1 -1 0. so that is into x1 x2 x3 that is equal to 0. okay, so this implies so இப்போ equation ப்ராடக்ட் பண்ணி எழுதிடலாம். 0x1 okay -4x2 plus 4x3 equal to 0. first equation. second equation, so x1 1 into x1 -5x2 இது அப்படியே ஈக்குவேஷன் எழுதுறது தான். -5x2 plus 4x3 equal to 0. okay, so third equation, x1 minus x2 plus 0x3 equal to 0. சரி, so இது first equation. so this is first equation, this is second equation, this is third equation. okay, இப்போ as usual we will find out the x1 x2 x3. so x1 by minus x2 by x3 by. okay, இப்போ x1 any two equation இது எல்லாமே different equations. அதனால first ரெண்டு மேட்ரிக்ஸே எடுத்துக்கலாம், ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸே எடுத்துக்கலாம். so let us take from 1 and 2. okay, இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் எடுக்கும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் காலம் ஹைட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த சப்மேட்ரிக்ஸோட வேல்யூ எழுதலாம். ஸோ இந்த சப்மேட்ரிக்ஸ் என்ன வருது? -16 ஓகே -20 -20 +20 ஆயிடும்.
x2 எழுதும்போது செகண்ட் காலம் ஹைட் பண்ணிட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் 0 into 4 0 minus of what is it 1 into 4 இதுதானே ஹைட் பண்றோம். ஓகே 1 into 4 minus 4. தேர்டுக்கு வந்து இதை ஹைட் பண்ணிடுறோம். ஓகே ஐ மீன் திஸ் ஒன் இதை ஹைட் பண்ணிட்டா 0 into 5 0 minus of minus 4 plus 4 வரும் இல்லையா. ஸோ 0 minus of minus 4 plus 4. ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதும் பொழுது x1 by minus 16 plus 20 plus 4 that is equal to minus x2 by minus 4 that is equal to x3 by plus 4. Okay, so அப்ப இதே நம்ம என்ன செய்யலாம், multiples of 4 இருக்கிறதுனால we will divide by that is product by 4. அப்ப வந்து அது simplify ஆயிடுமா. so multiply by 4 அப்ப என்ன ஆகும் x1 by 1 okay x2 by the minus minus cancel ஆயிட்டு வெறும் 4 தான் இருக்கிற மாதிரி அர்த்தம் 1 so x3 by 1 okay therefore that is x1 by 1 so we are multiplying by 4 x1 by 1 x2 by 1 x3 by 1 in the minus 4 cancel minus minus cancel ஆயிடும். so அப்ப therefore the eigenvector is okay x3 is equal to 1 1 1. okay so totally we have calculated 3 eigenvalues and 3 eigenvectors. okay so the கடைசியா solutions எழுதும் பொழுது the solution is the eigenvalues are என்ன வேல்யூ வந்தது that is minus 1 2 3. okay the eigenvectors are தனியா எடுத்து எழுதணும் அப்பதான் வந்து எக்ஸாம்ல மார்க் வரும். so x1 is equal to first case 1ல வந்த eigen vector என்ன, what is the eigen vector of case 1, that is x1 is equal to 1 1 0 அப்படின்னு வந்தது. okay so x1 is 1 1 0 right. x2 என்ன வந்தது, x2 is what, see here x2 is 0 1 1 0 1 1 and x3 is இப்ப calculate பண்ண இந்த 1 1 1. okay அப்போ these are the eigenvalues and eigenvector கண்டுபிடிக்கிற method. so the problem given problem என்ன, finding the eigenvalues and eigenvectors. okay let us quickly show me the beginning. so this is a problem. so eigenvalue and eigenvector கண்டுபிடிக்கிறது given matrix A minus lambda is equal to 0 ன்னு எழுதணும். அதுல இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதணும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கான சப்மேட்ரிக்ஸஸ். ஓகே இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த மாதிரி வரும். அதுக்கப்புறம் சிந்தட்டிக் டிவிஷன் மெத்தட்ல லாம்டாவோட வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சோம். ஓகே ஆஃப்டர் ஃபைண்டிங் த லாம்டா வேல்யூ வி ஃபைண்ட் தி ஐகன் வெக்டர்ஸ். ஐகன் வெக்டர்ஸ் வந்து a minus lambda into x is equal to 0 ன்னு எழுதணும். ஓகே அது கார்னர்ல டயகனல் மைனஸ் லாம்டா. ஒவ்வொரு வேல்யூ ஆஃப் லாம்டாவுக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும், ஐகன் வெக்டர் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஸோ ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்றோம். ஓகே and then we are finding the factors methodல இந்த x1 by x2 by x3 by ரெண்டு ஏரியன்மெண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன சொல்றோம், we are finding the x1 value and x2 value and x3 value. so the x1 value is given by here. so x1 வந்து இப்படி calculate பண்ணோம். okay அதுக்கப்புறம் then we started with the x2 for lambda is equal to 2. okay so the x2 value and then x3 lambda is equal to 3 க்கு. so அப்ப x3 value என்ன வந்தது, 1 1 வந்தது. அப்ப கன்சாலிடேட்டடா ஆன்சர் எழுதணும். -1 2 3 and x1 x2 x3 இதுதான் வந்து ஆன்சர்.
ஸோ ஒரு லென்த்தியான ப்ராப்ளம். ஓகே, அதனால வந்து பட் இது பிக் கொஸ்டின்ஸ் வரக்கூடிய பிக் கொஸ்டின்ஸ், இது 10 marks கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஐ ஸ்டாப் திஸ் வீடியோ. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐகன் வேல்யூ அண்ட் ஐகன் வெக்டர். ஸோ வி ஹாவ் 3 minutes only left for our class. If any doubt you can ask now. நம்ம ரிமைனிங் ப்ராப்ளம் இன்னும் இது மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் 2-3 ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோம்னா we able to understand clearly what is eigen value, eigen vector. நீங்க ஒரு ப்ராப்ளம் கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா you can solve any of the problem. இதே மெத்தட் தான், நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் என்ன ஆக போகுது, சேஞ்ச் ஆகி வரப்போகுது. ஓகே, ஸோ அதனால இன்னொரு ப்ராப்ளம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ எனி டவுட் யூ கேன் ஆஸ்க். No doubt, sir. ஓகே, ஏதாவது கேட்கணுமா? கேளு. சரி, ஓகே, ஐ ஃபார்மலி க்ளோஸ் திஸ். we will meet in the next class. நம்ம இன்னும் இதுல இன்னும் ஒரு 2 ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். ஓகே, இதுதான் பேஸ். நம்ம அடுத்து பார்க்க போகக்கூடிய கேலி தேயறதுக்கும் வந்து இதுதான் பேஸ். அப்போ இதுதான் ஃபவுண்டேஷன். இதுல நல்லா கிளியரா இருந்துட்டேன்னா இந்த யூனிட் நீ கவர் பண்ணிட்டேன்னு அர்த்தம். ஒரு ப்ராப்ளம் உனக்கு கிளியரா தெரிஞ்சதுன்னா சால்வ் பண்ண, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் ப்ராப்ளம், உனக்கு வந்து எல்லா ப்ராப்ளமும் ஈஸி தான். ஓகே, சரி, ஓகே. ஸோ ஐ வில் க்ளோஸ், ஃபார்மலி க்ளோஸ். யூ கேன் கோ டு த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். We will meet in the next class. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.